الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كرمويا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نبيا وليا ذريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کی مسخرہ پن نہ کرے کوئی قوم کسی قوم کی مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ آگے ارشاد فرمایا عورتیں عورتوں کی مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ عورتوں سے وہ عورت بھلی ہو بہتر ہو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ تم آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ارشاد فرمایا کہ کسی کو برے نام سے برے لقب سے نہ پکارا کرو صدق اللہ مولانا العظیم گزشتہ جمعہ کو سورہ حجرات کی آیت شریفہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی سورہ حجرات میں الحمدللہ ہمارے لیے بہت سارے وہ عمل ہے جس پر عمل کرنے سے معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور معاشرے میں امن و امان محبتیں قائم ہو سکتی ہیں اور وہ عمل کو ان گناہوں کو کرنے سے معاشرے میں بہت ساری نقصانات بہت سارے گناہ بہت ساری بری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں میں نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں اذا حدث کذب جب بھی وہ بولا کرے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ اور جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا آگے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خانہ فرمایا وہ خیانت کرے گا تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 3 چیزیں منافق کی علامات میں سے ہے اور جو آدمی اس کو کرتا ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جھوٹ کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے کیجیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ
سامنے رکھی تھی. اب کچھ باتیں اور رکھوں، پھر خیانت کے متعلق آپ کے سامنے بات کچھ عرض کروں. سورہ حجرات میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس پر ایک مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا بار بار ایمان والو ایمان والو ایمان والو کہہ کر غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی کو طعنہ نہ دو، کسی کا مسخرہ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ حجرات میں ان چیزوں کو بیان کیا. الغرض جھوٹ کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو پیش کرو، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں عرض کرو کہ جھوٹ اتنا خطرناک اور اتنا نقصان سے بھرا عمل ہے اور اتنا منحوس ترین عمل ہے کہ آج تک کسی قوم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، کسی برادری نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، بلکہ زمانہ جاہلیت میں ہر کام ہوتا تھا، ہر برائی ہوتی تھی، لیکن اس زمانے کے کافر لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو مانتے نہیں تھے، اور اس کے بارے میں جو آدمی جھوٹ بولتا تھا اس سے نفرت کرنے لگ جاتے تھے، اور جو آدمی سچ بولتا تھا اس سے محبت کرتے تھے. جیسے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے کہ سچا اور امانتدار. اللہ کے نبی کا نام ہی پڑ گیا تھا، بلکہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو پکاروں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہتے ہو، بلکہ جب جب بھی پکارتے تھے اے صادق، اے امین، اے سچ بولنے والے، اے امانتدار، نام ہی پڑ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زمانے میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ بولنا پسند کرتے تھے، جھوٹ کو منحوس سمجھا کرتے تھے، کیونکہ جھوٹ اتنا بڑا نقصان دائق اور نقصان کارک عمل ہے کہ اس کو کرنے سے قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. فلسطین کا معاملہ کس طرح ہوا جب ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا؟ یہ لوگ ان کو ستاتے رہے 100 سال سے ستا رہے، جب چاہے آ کر مار جاتے ہیں، جب چاہے آ کر گرفتار کر جاتے ہیں، جب چاہے عورتوں کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے لوگ. جب ظلم سر سے اوپر ہو گیا، پانی سر سے اونچا نکل گیا، تو پھر ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ جواب دینا مناسب سمجھا. اس میں ایک بڑا جھوٹ یہ بولا گیا کہ جو ایک لیڈی پولیس والی جو تھی، ایک لیڈی ملٹری تھی، ان لوگوں نے نیوز پر یہ چلایا کہ اس کو اٹھا کر لے گئے. فوج میں جوش پیدا ہو اور پورا غزہ کو تباہ کر دیا، پورے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، ایک گھر باقی نہیں رہا. الغرض یہ ہے تو کبھی کبھی جھوٹ پورے ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے، پورے قوم کو برباد کر دیتی ہے، لوگوں کے مال و عزت کو ختم کر دیتی ہے، لوگوں کی عزتوں کو داؤں پر لگا دیتی ہے، لوگوں کے زمانے برباد کر دیتی ہے، محلے کے محلے برباد ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان گزر جاتے ہیں. یہ جھوٹ کی نحوست ہے. اس لیے معاشرے سے جھوٹ نکالنا چاہیے. پہلا معاشرہ اپنا بدن ہے، اپنی زندگی ہے، یہ پہلا معاشرہ ہے. اپنے اندر کے معاشرے سے یہ ساری چیزیں نکالیں، جھوٹ وغیرہ کو نکالیں، پھر ہمارے اطراف کے معاشرے کو اس سے پاک صاف ہے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری کمیونٹی کے اندر، ہماری برادری کے اندر، ہمارے شہر اور ہمارے پورے ملک کے اندر امن و امان قائم ہو. الغرض آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہرقل کو، روم کے بادشاہ کو، کہ آپ مسلمان ہو جائیے، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ خط پہنچا ہے ہرقل کے پاس. اس وقت ہرقل بیت المقدس آیا ہوا تھا. ہرقل بڑا بادشاہ تھا، بیت المقدس آیا تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انجیل وغیرہ کا بڑا عالم تھا. اب جب یہ خط اس نے پڑھا، اس نے کوئی منت مانی تھی، تو روم سے چل کر وہ بیت المقدس آیا تھا، اور وہ اپنی جو ویدی وغیرہ ہوتی ہے وہ کر رہا تھا، اپنی جو عبادت اور پوجا ہوتی ہے وہ کر رہا تھا کہ خط اس کو پہنچا. گھوڑے پر بیٹھا ہے، خط پڑھ رہا ہے.
تو کیونکہ یہ عیسائی بڑا عالم بھی تھا، اگرچہ بادشاہ تھا لیکن بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک بڑا عالم بھی تھا، یہ ساری چیزیں وہ چیز سمجھتا تھا، اس نے کتابوں میں بہت ساری چیزیں سن رکھی تھی، پڑھ رکھی تھی، تو اس نے کہا کہ اس کی برادری، اس کے خاندان، اس کے ملک کے کوئی لوگ یہاں شام میں سیریا میں آئے ہوئے ہو تو ان کو بلاؤ، میں اس شخص کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں یہ محمد کون ہے جو رسول کا دعویٰ کر رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کیا تو ابو سفیان کا قافلہ تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا سیریا میں، شام میں، اس پورے قافلے کو لایا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، ہرقل نے کچھ سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ 40 سال میں ان کو نبوت ملی، کیا 40 سال کی عمر تک انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان تو چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ دے رہے جس سے بادشاہ بھڑک جائے، جیسے عمرو بن عاص نے بادشاہ نجاشی کو بھڑکایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو آئے ہیں حبشہ ہجرت کر کے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ اللہ کی بندی مانتے، خدا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بندے مانتے ہیں، یہ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، یہ مانتے ہیں، حالانکہ یہ ہے کہ ان کو پھانسی دے دی ہے بھڑکانے کے لیے، لیکن وہ بھی بہت ہوشیار تھا، بادشاہ نجاشی نے ایک دم سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کو بلایا جو 100 کے قریب مسلمان تھے، کتابوں میں 83 لکھا ہے، 83 کے قریب مسلمان تھے، ان تمام کو بلا کر کوئی تحقیق کی، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، بلا تحقیق باتیں سن لیتے تھے، بلا تحقیق ایکشن لے لیتے تھے، بلا تحقیق لوگوں کو بدنام کرنے لگ جاتے تھے، ایسے ہمارے جیسے نہیں تھے۔ اسی طرح ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا، پوچھا کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، 40 سال میں کبھی جھوٹ بولا؟ اب کیا کریں، پیچھے دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان نے سوچا بھی کہ کچھ الٹی سیدھی بات کر دو، لیکن اس کے دل میں یہ بات نہیں آئی، اور یہ خیال بھی اس کے دل سے گزرا کہ کہیں میں جھوٹ بولوں گا میری قوم میں میں بدنام ہو جاؤں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار لوگ بھی جھوٹ بولنے سے گھبراتے تھے، اور کفاروں کے معاشرے میں، کافروں کے معاشرے میں، غیروں کے معاشرے میں بھی جھوٹ بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بادشاہ نے کہا جو شخص جب اس کے پاس نبوت نہیں تھی، اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا تھا، 40 سال تک اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا نبوت کے بعد وہ جھوٹ بول دے گا؟ کیا نبوت کے بعد وہ جھوٹ بولے گا؟ اور بھی بہت سارے سوال کیے، کہ یہ بھی سوال کیا کہ اس کو ماننے والے مالدار کیا کریں؟ تو ابو سفیان نے کہا پہلے غریب ہوتے تھے، اب آہستہ آہستہ کچھ مالدار بھی مسلمان ہونے لگے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب کسی کو نبوت دی جاتی ہے اور وہ اپنی دعوت کو چلاتا ہے تو اس کے قریب آنے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، پھر بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور بھی سوال کیے، الغرض اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئے، اور زمانہ جاہلیت میں ان کو نبوت ملی، ایسے ماحول میں بھی کفار لوگ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، جھوٹ کو بولنا معیوب سمجھتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں آج دیکھیں کیسے کیسے جھوٹ چلائے جا رہے ہیں، کیسی کیسی جھوٹی باتیں بولی جا رہی ہے، چند ٹکوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر اپنی تجارت میں گناہوں کو شامل کر رہے ہیں، چند روپیوں کے خاطر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں بنا کر پیش کی جاتی ہے، سامنے والا پھر لے کر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے معاشرے کے، اور بتاؤ معاشرے کے حالات کیا ہوگا۔ چند دن پہلے ایک مجور جا رہا تھا، بیچارہ کام کرنے آیا ہوگا، 2 بچے جوان بائک پر
मजदूरी करवा देगा 400 रुपये मिला, 400 रुपये लेकर बात वो बैठा होगा। इकबाल गर्ल्स स्कूल के दरवाजे पर खड़ा होकर बोल रहा है, देखने वाले ने देखा सीधे कैसे निकल आज रुपये बच्चे जब मैं नहीं गई तो हमारी औलाद दिखाओ बड़े बड़े होना तो मेरे बड़े खाए तो लेकर भाग गए। उस आदमी ने पीछा नहीं किया लेकिन वो मिले नहीं। अब मैं ये नहीं बता सकता वो कौन से इलाके में गई, उसने मुझे इलाका भी बताया कि इस मोहल्ले की तरफ वो लोग देखिए ये माहौल हो रहा है, हम भी सलामत नहीं रहेंगे, ऐसी चीजों को नहीं रोका। फिर उसको उस आदमी को मैंने 200 दिए, उसने 200 बात रफे दफे अलगर्ज। अब बताओ अगर ऐसे हालात हमारे माशरे में कभी ऐसा नहीं देखा गया, ये चंद महीनों से और चंद सालों से ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। हमारे मोहल्लों में चोरी नहीं होती थी कभी, आज देखिए कितनी चोरियां हो रही, क्यों हो रही? हम अनजाने हो गए, हमने लोगों को रोकना छोड़ दिया, टोकना छोड़ दिया, हमने उनको अपने हालात पर छोड़ दिया कि तुम जो चाहे वो करो, हम आराम से रहते हैं, हमको आराम से रहने दो, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, जब मोहल्ले के किनारे के पहले घर से जब आग लगती है तो वो आग जलते 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 सारे घरों को जला देती है। ऐसा नहीं कि पहले घर में आग लगी है तो हमें क्या, हम तो इस किनारे पर रहते हैं, हम तो मुतमईन है, हमारा घर सलामत है, हमें तो कुछ होने वाला नहीं। नहीं, जब आग लगी है तो ये आग हमारे घरों को भी जला कर राख है। अभी हम नहीं जागे और इन चीजों को नहीं रोका तो याद रखें हमारा माशरा इतना बिगड़ेगा, घर से निकलना मुश्किल हो। चोरियों पर चोरी, झूठ पर झूठ, बुराई पर बुराई, जीना पर जीना, ये सारी चीजें हो रही है। माशरे को कौन सुधारेगा? कोई हिंदू थोड़ी आएगा, कोई गैर मुस्लिम थोड़ी आएगा, हम सबको मिलकर इस माशरे को दुरुस्त करना है। हम ही वो लोग हैं जो इस माशरे को दुरुस्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को दुरुस्त करूं, सबसे पहले मैं अपने आप को दुरुस्त करूं, अपने आप को दुरुस्त करता करता दूसरों को भी दुरुस्त करूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं सुधर जाऊंगा तो दूसरों को सुधारूंगा, नहीं। साहबा किराम मजमईन आते थे और अक्सर क्या मुझे कलमा पढ़ना है, आका कलमा पढ़ाते थे, क्या करो, अब क्या करो? जाओ अपने मुल्क जाओ, अपने शहर जाओ, अपनी बिरादरी जाओ, अपने कबीले में जाओ, दावत व तबलीग करो, काम करो, लोगों को पर लाओ, लोगों को दीन पर लाओ। ऐसा नहीं पहले नमाज सीखो, पहले फला चीज सीखो, पहले तुम मुकम्मल मुसलमान हो जाओ, तुम कामिल दीन को सीख लो, ऐसा नहीं। जाओ काम करो, काम करते करते सीखो, सुधरते भी जाओगे और सुधारते भी जाओगे। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि हम जब सुधरे हुए हैं तो दूसरों को क्या सुधारें, लेकिन एक बात याद रखें, आदमी जब लोगों को सुधारने लगता है अल्लाह ताला, कोई सुधरे या न सुधरे लेकिन उसको तो अल्लाह सुधारेगा। ये अल्लाह का वादा है और ये शरीयत के असरात है। शरीयत उसको मुतासिर करती है, दीन उसको मुतासिर करके रखता है। अगर मैं अर्ज कर रहा था कि जमाना जाहिलियत में भी कोई झूठ नहीं बोलता था, ये हालात थे। अरे शरीयत तो इंसान को इंसान जानवर के सामने भी झूठ बोलना और जानवर के सामने झूठा अमल करना पसंद नहीं करता। हजरत अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। हमारे 4 इमाम में से एक इमाम है। पहले हमारे इमाम हनीफा जिसके मसलक पर हम चाहते हैं, दूसरे इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, हजरत इमाम इब्न मालिक, ये 4 है। 4 में से इमाम अहमद इब्न हम्बल हदीस के बहुत बड़े हाफिज थे। बगदाद में इन्होंने सुना कि दिमिश्क, सीरिया, शाम के अंदर एक अल्लाह वाले हैं, एक बड़े आलिम हैं, इनके पास एक हदीस है, मैं वो हदीस हासिल करूं और बड़ी ऊंची सनद रखते हैं तो मुझे सनद भी हासिल हो जाएगी। अलगर्ज वो गए, जाकर सीधे वो उस आलिम के पास नहीं चले गए,
हदीसों को जमा करने में हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे उलमाए किराम ने, हमारे अइम्माए किराम ने बड़ी कोशिशें, बड़ी मेहनतें और बड़ी एहतियात बरती है। भूख कर कदम रखा है हदीस को हासिल करने में, हदीस को जमा करने में। कोई आदमी खड़े खड़े पानी की उसकी भी हदीस नहीं है। एक बुजुर्ग के पास हदीस सुनने के लिए इमाम बुखारी गालिबन गए तो बातों बातों में इन्होंने किबले की तरफ थूक दिया। हालांकि किबले की तरफ थूकना गुनाह नहीं है, बेअदबी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेअदबी है, गुनाह नहीं है। लेकिन हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए कि जिस आदमी को इतनी भी तमीज ना हो कि थूकना किस तरफ चाहिए, ऐसे आदमी से मैं हदीस नहीं लूंगा। इतना एहतियात बरतते थे। अलगर्ज बयान कर रहा था कि इंसान तो इंसान शरीयत मुतहरा जानवर के सामने झूठ अमल करना भी पसंद नहीं करता। इमाम अहमद इब्न हंबल पहुंचे, लोगों से पूछा कैसे नमाज किस तरह पढ़ते हैं, जमात से पढ़ते हैं या नहीं, उनके दूसरे अखलाक कैसे, शरीयत के बारे में वो क्या, सब पूछा। इत्मीनान हुआ कि हदीस हासिल करनी चाहिए। गए, जाकर दूर खड़े रहे तो क्या देखते हैं कि वो आलिम साहब अपना जो गधा, पहले जमाने में गधा सवारी हुआ, अक्सर बहुत सारे लोगों के पास गधे हुआ करते हैं, तो अपने गधे को बुला रहे, आओ आओ, आ नहीं रहा, उसको पकड़ा खींच रहे, आ नहीं रहा। तो इन बुजुर्ग के दिल में एक बात आई कि चलो उसको अपने दामन में, जिसको घोड़ा कहते हैं, दामन में उसको कुछ ऐसी बेहैयत बनाओ कि इस दामन में दामन को देखें तो मेरे पीछे हो। तो इन्होंने एक ऐसी हैयत बनाई कि इसमें जौ है, आटा है, जौ है, आटा है, वगैरह वगैरह, ऐसी हैयत बनाई और कहा आओ आओ आओ। अब ये गधा क्या है कि चलो जौ खाने को मिलेगा, आटा खाने को मिलेगा, मैं इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। वो गधा उनके पीछे पीछे लालच में हो गया। हालांकि कुछ आटा नहीं था, गोद के अंदर, दामन के अंदर आटा नहीं था, जौ नहीं था, लेकिन गधे को ऐसा लगा इसलिए वो पीछे पीछे हो गया। हजरत अहमद इब्न हंबल वहीं से वापस हो लिए कि जो आदमी जानवरों के साथ झूठ बोलता हो, इससे हदीस कैसे, ये जानवरों के साथ भी झूठ बोलना हमारे बुजुर्गान दीन ने पसंद नहीं किया। झूठ अमल दिखाना हमारे बुजुर्गान दीन ने पसंद नहीं किया। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुतशब्बिउ लम युता। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ऐसी मुशाबहत इख्तियार करे, ऐसी एक्टिंग करे, ऐसी अदा इख्तियार करे कि जो उसके अंदर नहीं है, जो उसके अंदर नहीं है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में हमें ये इरशाद फरमाया है कि अमल से भी झूठ न बोलो, अमल से भी झूठ न बोलो। कि कोई आदमी ऐसा अमल करता है कि सामने वाले को ये लगे कि वो बाकी ही ऐसा है। मिसाल हज़रत मौलाना तकी साहब ने ये दी है कि जैसे कि कोई आदमी गरीब है लेकिन ऐसे कपड़े पहनता है, इन करता है, चश्मा लगाता है, फला चीज, तो ऐसी एक्टिंग, हालांकि गरीब आदमी है और ऐसी अदा इख्तियार करता है कि लोगों को वो मालदार लगे, तो ये है अल मुतशब्बिउ लम युता, कि उसने ऐसी एक्टिंग की जो उसके अंदर नहीं है। ये भी झूठ, क्या फरमाया, ये भी आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ है। तो आदमी जबान से भी झूठ न बोले और अपने अमल से भी झूठ न बोले, अपने अमल से भी झूठ न बोले। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीजों से मना फरमाया। और कुरान पाक क्या फरमाता है कि किसी पर इल्जाम न लगाए, झूठी तोहमत न लगाए। कुरान पाक ने इसको बहुत ही बुरा समझा है और जा बजा अल्लाह ताला ने झूठ को अल्लाह ताला ने लानत फरमाया। जा बजा अल्लाह ताला ने झूठ के बारे में कबाहत बयान की। इसी को कुरान कहता है वमन यक्सिब खतियन, कि जो आदमी कोई खता करे, खतीअतन, कोई भूल कर देवे, कोई खता कर देवे, औ इस्मन, या कोई गुनाह कर देवे और फिर वो दूसरे के ऊपर डाल दे,
दूसरे के ऊपर डाल दे, क्या कि ये फरमाया कि किसी के ऊपर ये डाल दे तो अभी कमल बोहतान, इसने दूसरे के ऊपर बोहतान डाल दी, मुबीना, और इसने खुला बोला। आज हमारे माशरे में दुश्मनी की वजह से, अपने कारोबार की वजह से, अपने मफाद के खातिर, जीतने के खातिर कि मैं जीत जाऊं, आपस में रिश्तेदारों के साथ झूठ बोला जाता है, इल्जाम लगाए जाते हैं, कैसी कैसी तबाहियां बची, नफरतें। इसी झूठ ने नफरतें पैदा कर दी माशरे, इसी झूठ ने बड़ी बड़ी खाइयां बना दी दो खानदान के दरमियान। हमारे खानदान बिछड़ के पिछड़े पड़े हैं, हमारे खानदान तबाह हो गए, वजह इसकी जबान। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जो किसी को बदनाम करेगा, जलील करेगा, अल्लाह ताला उसको अपने घर में बैठे जलील और बदनाम करेगा। मतलब क्या है कि किसी को अपनी अकल, अपने पैसों के जोर पर, अपनी अकल के जोर पर, अपनी चालाकियों के जोर पर बदनाम किया कि किसी तरह मैं जीत जाऊं, मेरी और उसकी दुश्मनी है, झूठ बोल कर उसको बदनाम किया। तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे कितनी भी उसके पास अकल हो, चालाकी हो, पैसे हो, ओहदा हो, कुछ भी हो, सारे असबाब होने के बावजूद अल्लाह ताला उसको घर में बैठे बैठे बदनाम कर देते। किसी मुसलमान की पगड़ी उड़ाई, ये इसके लिए नहीं जिसने, और एक बात ये भी है कि देखने वाले ने देखा कि मेरे किसी मुसलमान भाई को जलील किया जा रहा है, मेरे मुसलमान भाई को रुस्वा किया जा रहा है, मेरे मुसलमान भाई की बेटी को जलील किया जा रहा है, मेरे मुसलमान भाई के बेटे को जलील किया जा रहा है, मेरे मुसलमान मोहल्ले वालों को जलील किया जा रहा है। देखने वाला देखता है उसके पास ताकत है, रोक सकता है, देखने वाला देखता है सब कुछ कर सकता है कि भाई ये गलत तुम बोलो, किसी को बदनाम ना करो, किसी को जलील ना करो, तुम्हारी मेटल है आपस में निपटा दो, तुम्हारी मेटल है अलग से जाकर निपटा दो, तन्हाई में निपटा दो, लोगों के सामने क्यों जलील करते हो। ये भी कहने के लिए अगर कोई तैयार नहीं, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसको तो जलील करेगा ही करेगा जो जलील कर रहा है, जो टोकता नहीं, खामोश तमाशाई बना खड़ा है, सब कुछ मालूम है फिर भी दिफा नहीं करता, अल्लाह ताला उसको भी जलील करेगा। ये हमारे माशरे में आप देखें, जलील करने वाले, बहतान लगाने वाले, बस बात कितनी है, मेरा काम उसने नहीं कर दिया, मुझे साथ नहीं दिया, मुझे ये किया, मेरे साथ फला किया, मेरे बेटे का रिश्ता मैंने दिया था ना कह दिया। ये भी है माशरे में, बेटी का रिश्ता, भाई आदमी की क्या ताकत है, लोहे महफूज में मंजूर नहीं था तो उसने ना कह दिया। अब पीछे पड़ जाते हैं, खास करके औरतें पीछे पड़ जाती हैं और किस्म किस्म की तोहमतें लगाती हैं। कभी तलाकें हो जाती है तो तलाक लगाने वाले, तलाक देने वाले और जिसको तलाक हुई है वो दोनों एक दूसरे को बदनाम, दोनों खानदान को बदनाम, एक दूसरे को बदनाम, खानदानों के खानदान बर्बाद कर देते हैं, खानदानों के खानदानों को जलील करके रख देते हैं। और 2-4 औरतें जमा हुई, पूरा चौपड़ा खोल के रख देते हैं, पूरा रजिस्टर खोल कर रख देते हैं। ये हालात है हमारे माशरे। खामोश रहे, आज किसी आदमी का काम हमें नहीं है, कल पड़ सकता है, हर एक को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, बंदगी की भी जरूरत पड़ती है, जानवर की भी जरूरत पड़ती है, इंसान की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहबिब हबीबक हौलम्मा असा अन यकून बगीज़क यौमम्मा, अहबिब हबीबक यौमम्मा, अहबिब बगीज़क यौमम्मा, असा अन यकून हबीबक यौमम्मा। क्या फरमाया कि किसी से दोस्ती करो तो इतनी ज्यादा भी न करो कि जब वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए तो तुम्हें जलील और राज फाश कर देवे, और किसी से दुश्मनी करो अगर हो गई तो करो, तो इतनी भी न करो कि कल को वो तुम्हारा दोस्त हो जाए तो फिर तुम्हें पछताना पड़े। तो इतना भी किसी को पीछे न पड़ो कि जिससे बेचारा जलील होकर रह जाए
हो सकता है कल यही आदमी हमें काम न चले, यही आदमी, और पड़ता ये माशरा ऐसा अल्लाह ने बनाया है कि एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अलगर्ज में अर्ज यूँ कर रहा था कि झूठ हमारे माशरे से निकाले, बुराइयाँ हमारे माशरे से निकाले। मैंने चंद वाक्य भी आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह अगर हमारी तिजारतों में, हमारे माशरे में, हमारे घरेलू जिंदगियों में, हमारे बीवी बच्चों की जिंदगियों में, और हमारे मोहल्ले की जिंदगी और मस्जिद वगैरह की जिंदगी में, हमारे आस पड़ोस की जिंदगी में अगर झूठ को खत्म कर दिया और सच का रिवाज हमने राइज किया, तो इंशाअल्लाह हमारे माशरे के अंदर अमन आएगा, मोहब्बतें पैदा होगी, आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दियां पैदा होगी, आपस में एक दूसरे में भाईचारा पैदा होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जो हालात मौजूद है उससे ज्यादा बिगड़ेंगे, जो हालात हम देख रहे हैं उससे ज्यादा बिगड़ेंगे। तो पहले हम सुधरने की कोशिश करें। मैं भी नियत करता हूँ, एक बात याद कह दो, आपको याद आ गई कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहा जाता है। गोया सच्चाई आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, और झूठ दज्जाल की सिफत है। सच्चाई नबी की सिफत है और झूठ दज्जाल की सिफत है। अब हमें ही इख्तियार करना है और हमें ही फैसला करना है कि हम नबी की जुमरे में रहे, हम नबी के जमात में हो या फिर दज्जाल की जमात में हो, ये हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पहले मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।